Good afternoon, dear students. Welcome back. You already familiar about this phase. Myself, Raghu TP, lecturer in chemistry, Motivirappa Government PU College, Davangere. Okay. Last time ನಾವು fourth problem ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now fifth one. Last time is Friday session ಅಲ್ಲಿ. Okay. Today, this is the next numerical. For a chemical reactant, A giving rise to B, the rate of reaction is 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second. See here. Here, the rate of this reaction is 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second, or mole per liter per second, when the initial concentration is 0.05 mole per dm cube. Okay, initial concentration ಎಷ್ಟಿದೆ R naught ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ A naught ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟಿದೆ A naught initial concentration 0.05 mole per dm cube, mole per dm cube ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟ್ R is equal to 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second, mole per dm cube per second. Next ಏನಾಗ್ತಿದೆ? The rate of the same reaction is 1.6 into 10 power minus 2 mole per dm cube per second. ಯಾವಾಗ? when the initial concentration is 0.1 mole per dm cube. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು the initial concentration is taken as, in the second case, initial concentration is taken as 0.1 mole per dm cube. Our rate ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? rate becomes 1.6 into 10 power minus 2. Rate is equal to 1.6 into 10 power minus 2 mole per dm cube per second. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, A gives rise to B. This is the reaction, A gives rise to B. Initial concentration is 0.05 mole per dm cube ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.1 mole per dm cube. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0.05 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 0.1. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 2 times. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1 and this is taken as 2. 2 by 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second. ಐ ಮೀನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 power minus 3 mole per dm cube per second. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟು? 1.6 into 10 power minus 2 mole per dm cube per second. ಇವಾಗ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. You have to find out the order of this reaction, and you know the expression for rate. Rate is equal to ಏನು? Rate is equal to R is equal to K into molar concentration of A power n, where n is the order of the reaction. Simply substitute these values here. R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? 2 into 10 power minus 2 K. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.05 ಇದೆ, 0.05. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆರ್ಡರ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟು 1.6 into 10 power minus 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓನ್ಲಿ when we change the temperature, otherwise k naught should not alter for the reaction. For the same reaction, k is independent on the concentration. K value ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1.6 into 10 power minus 2 ಇದೆ. Simply I am going to substitute these values here. Sorry, here concentration is 0.1 mole per dm cube ಇದೆ. Here the concentration ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 mole per dm cube ಇದೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 by 1 1.6 into 10 power minus 2 1.6 into 10 power minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 power minus 3 ಇದು. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 into 10 power minus 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1.6 into 10 power minus 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ 2 into 10 power minus 3 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ? 0.2 into 10 power minus 2 ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ k into 0.1
ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ 0.05 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು 1 8 ನೋಡಿ 2 8 16 1.6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8. 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 0.1 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 0.1 to the power n divided by 0.05 whole to the power n. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಏನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0.05 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಏನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 8 ಟೈಮ್ಸ್. ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. n is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ which is the option? Second option. Order of this reaction is 3. If you solve all these things you will end up with n is equal to 3. ಅಥವಾ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 0.05 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 8 ಟೈಮ್. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 to the power 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8. Therefore correct option is option 2, that is third order reaction. Third order reaction. Okay, now the next problem. See here, this is the problem. For the decomposition of a compound AB at 600 Kelvin, the following data were obtained. Okay, ಇದು 2009 ನಲ್ಲಿ KCT ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ DM³ per second. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೇಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ, ರೇಟ್ ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ, ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಬಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಲಾ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ 0.20. ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 0.20 to 0.40 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ರೇಟ್ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 2.75 ಇಂಟು 10⁻⁸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11.0 ಇಂಟು 10⁻⁸ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ 11.0 into 10⁻⁸ divided by 2.75 into 10⁻⁸. 10⁻⁸ gets cancelled. 11.0 divided by 2.75 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ 2.75 ನೀವು 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓಕೆನಾ, 3 3s are 9 ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 2.75 ನ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು, 11.0 divided by 2.75 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2.75. 11.0 divided by 2.75 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ಸ ಹೌದಲ್ವಾ, 2.75 ಫೋರ್ಸ 11.0. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನ್ ನ ಪವರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೇಟ್ R1 ಅಂತ ತಗೋಣ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ R1. ರೇಟ್ ನ R1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ R1 ಇದು 2.75 ಇಂಟು 10⁻⁸. ಕೆನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಎ ಬಿನ ಎ ಬಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ,
4R1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್. As compared to trial number 1, here the rate is increases by 4 times. Therefore, as compared to R1, second trial ನಾವು 4 into R1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0.20 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? 0.40. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 times. ದೇರ್ ಫೋರ್ 2 into ಎ ಬಿನ್ ಬರಿಬಹುದಾ? ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4R1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು 2 to the power n into AB whole to the power n. Okay na? Yes. This is taken as, this one is taken as 1, expression 1. This is taken as 2. Equation 2 by 1 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Equation 2 by 1. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? R1 gets cancelled. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದೇನೋ equation 2 by 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4. 4 is equal to ಮತ್ತೇನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. R1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to the power n. 2 to the power n. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ 4 is equal to 2 to the power n ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿದಾಗ 4 is equal to 2 to the power n. ಓಕೆ, 4 is equal to 2 to the power n ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? 4 ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ 2 square is equal to 2 to the power n ಆದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? n is equal to 2. n is equal to 2 ನೋಡಿ. n is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ 3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0.40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.20 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2 times ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 times. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11.0 into 10⁻⁻8 ಇದೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2.75 into 10⁻⁸. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು R1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಕೆ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಬಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 times ಅಲ್ವಾ, ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು R1 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 4 into R1. ಓಕೆ, ಕೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 2 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿದಾಗ 4R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಆಗುತ್ತೆ. 4R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಅಂದ್ರೆ R1 ಗೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದೇನು? 2 to the power n. Therefore 2 square is equal to 2 to the power n ಅಂದ್ರೆ n is equal to 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 6, 7th. ಓಕೆ, 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ 0. Rate is equal to K into A power 0. If the initial concentration of the reactant is a mole per dm cube, initial concentration of the reactant A mole per dm cube. Initial concentration ಎಷ್ಟಿದೆ? A mole per dm cube ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ನೀವು ಈ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ 0. ಇಲ್ಲಿ 0 ಏನಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್? ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್. ಇದು ರೇಟ್ ಲನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0th ಆರ್ಡರ್. ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0th ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R0 ಮೈನಸ್ R ಬೈ
ಟಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ the initial concentration of the concentration of the reactant at time t is reduced to 50% of its initial concentration. Half-life period means it is the time period during which 50% of the reaction is completed, or else it is a time period during which the concentration of the reactant reduced to half of its initial value. ಇವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು 50% ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ 0.5 ಮೋಲಾರ್. ಮುಂಚೆ 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 0.25 ಮೋಲಾರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2t. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2t. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಎ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿನ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2t ಆಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k. ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದು? ಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ 2k ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ? ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ 4, ಎ ಬೈ 2k. ಎ ಬೈ 2k. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See here, the next problem, it's regarding the activation energy. Okay, the activation energy for a reaction at the temperature T Kelvin was found to be 2.303 RT joule per mole. ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಎ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ? Or the minimum energy required by the reactant molecules to become activated complex is called energy of activation, or else activation energy. Usually generally activation energy na kilojoule per mole ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ? ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.303 RT joule. 2.303 into RT joule is the value of EA given here. Joule per mole. 2.303 RT into joule per mole. Next, the ratio of the rate constant to Arrhenius factor. Rate constant ಏನು expression? Symbol ಏನು? Small letter k. Okay. Arrhenius factor ಏನು? A. We have to find out this ratio. I mean k by A. K by A ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ ಅರ್ನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಲ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೇಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ಪವರ್ ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಪವರ್ ಕೆ
ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬಂತಿದು? ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಎಂ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎನ್, ಇದು ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್, ಬೇಸ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎಂ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಲ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಲ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ ಇ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ 10 ಅಂದ್ರೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಬರ್ದಿರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 1 ಇಂದ 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ? ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಲಾಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ ಎನ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಓ ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 2.303. 2.303 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ? 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ. ಇ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2.303 ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇ ಎ ಬರಿಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2.303 ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ, ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಎಸ್, 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಆರ್ ಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ the whole equation is divided by 2.303 divided by 2.303 on either side. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಡೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.303 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.303. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.303 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2.303 ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? 2.303 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಲಾಗ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಟಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಗ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇದು ನೋಡಿ,
log k minus log a is equal to -1. log k minus log a is equal to -1. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಲಾಗ್ ಕೆ ಬೈ ಲಾಗ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಲಾಗ್ ಕೆ ಬೈ ಎ. ಲಾಗ್ ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಕೆ ಬೈ ಎ. ಮತ್ತೆ ಇರೋದೇನು ಇವಾಗ? ಲಾಗ್ ಕೆ ಬೈ ಎ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಾಗ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -1. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -1. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? 10 ಪವರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಲಾಗ್ ತಾಡ್ರಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ 10 ಪವರ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೈ ಲಾಗ್ 10 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಲಾಗ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ 1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ವೈ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ -1 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ -1. ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ -1 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ -1 ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಲಾಗ್ 1, ಲಾಗ್ 2, ಲಾಗ್ 3, ಲಾಗ್ 5, ಲಾಗ್ 7, ಲಾಗ್ 9 ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ 11. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ this kind of questions. Okay, you can able to solve this kind of questions. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಲೋ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ moderate reactions and slow reactions. I am not talking about the ionic reactions. Okay, first of all, ನಾವು ionic reactions ಗಳಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. HCl ಮತ್ತೆ NaOH ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? NaCl plus H2O ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್.
ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿತ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಇಟ್ ಮೈ ಟುಕ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವನು ರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಏನು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟಿ. ಆರ್ ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 100% ಇದ್ದು, ಇದು 0. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ 100% ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0%. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 0. ದೇ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? 0 ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 0 ಬೈ ಟಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 0 by t is nothing but k is equal to r naught by t. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಏನ ಟರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಫೋರ್ 2013 ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀವಿ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಎ, ವೆರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ. ನೋಡಿ, ಅವನೆಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಟರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡೋರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ? ಎ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಟಿ. ಓಕೆ, ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಕೆ, ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಕೆ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 0 ಅಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ನೆವರ್ ಟಚಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು.
ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದಾನೆ 2010 ಮತ್ತೆ 11 ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ obtained ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ obtained ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ 2A ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು 2A ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು B ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ C ಸಾಲಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾರಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, because gas molecules are collide with each other and also they collide with the wall of the container or surface of the container. Okay, that's why the pressure exists in the in atmosphere also. In atmosphere also, I mean on the planet Earth. If there is no gas molecules, there is no pressure. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಝೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಸಿ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಏನಾಗಲ್ಲ, ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಂತ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು 300 ಇದೆ. ಓಕೆ, 300 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 200 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, 200 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2A ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು B plus C. ಟು ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು 2A ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಗಿವ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು B ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ C ಸಾಲಿಡ್. ಸಿ ಏನಿದು, ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಟ್ ಝೀರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ, ಅಟ್ ಝೀರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಪಿ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಝೀರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಝೀರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಝೀರೋ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ಸಿನು ಝೀರೋ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ. there is a formation of 1 mole of B for the consumption of 2 mole of A. ಪ್ರತಿ 2 mole of A ಗೆ 1 mole of B ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 mole ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 mole ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 5 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 5 mole. ಇದು 100 mole ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್, ಇದು 50 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 50 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ತಾನೇ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 mole ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 1 mole ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೋ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎ 2 mole ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 2 mole ಆಫ್ ಎ. ಎ 2 mole ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲಿಡ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಬಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಐ ಇತ್ತು ಎದು, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇ ಸಪೋಸ್ 2x ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, 2x ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ? ಎ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಬಿ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಐ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಷರ್? 2p ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿನು ಗ್ಯಾಸೆ, ಪಿ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ 2p ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2p ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2p ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಿ ಇದು. ಸಿ ಯಾಕೆ 0 ಬರ್ದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು? ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದಾವೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ, ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2p ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 0. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಪಿ, ಮೈನಸ್ 2p ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಉಳಿತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಡಾಟಾ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 minutes ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 300 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟಿನ 10 minute ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟಿ, ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ? 10 minute. ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತ ತಗೋಣ? 10 minute. 10 minute, ಹೌದಲ್ವಾ? 10 minute ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10th minute ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 300 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಪಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 200 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 200. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ? ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ? ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ ನೋಡಿ? ಆಫ್ಟರ್ 100% completion of reaction. After 100% completion of reaction, ಈಗೇನು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಬಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ನೋಡಿ, ಪಿ ಬಿ ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಿ ಅದು ಸಾಲಿಡ್, ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ.
ಬಿ ಇಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು. ಫಾರ್ ಪಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 200 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಬಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಗೂ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಬಿ 200 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 100 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 50 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು 200 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 100 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು 200 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 400 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? 1/2 ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಮಾತ್ರ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅರ್ಧ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ 200 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಬಿಗೂ ಪಿ ಎಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ, ಪಿ ಎ. ಬಟ್ ಪಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಪಿ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಪಿ ಐ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಬಿ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು? 200 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 200 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 200 ಅಂದ್ರೆ 400 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಪಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 400 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಆ ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ 300 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 400 ಮೈನಸ್ ಪಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. 300 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 300. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 100. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬರೀ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ವಪ್ಪ? ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? 2 K is equal to 2.303 by T log P initial ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎ. ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಐ, ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್? ಏದು? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಐ ಇತ್ತು, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಐ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್, ಲಾಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ. ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10th ಮಿನಿಟ್. 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏದು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 400. ಓಕೆ, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಏನಿದು? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಬೈ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ 10th ಮಿನಿಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ಇದೆ. ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ. ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 400 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100. ಅವಾಗ ಏನಾಗ 100 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 200. ಪಿ ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 200. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ 400. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 200. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಟಿ 400/200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಲಾಗ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.3010. ಓಕೆ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ ನೋಡಿ. ಲಾಗ್ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.3010 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? 400/200 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, 0.3010. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟೈಮ್? 10th ಮಿನಿಟ್. ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, 2.303/t ಇಂಟು 0.3010 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303/t ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು 0.3010 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅರೌಂಡ್ 0.69 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ 10 ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 0.069 ಸಮಥಿಂಗ್. ಯೂನಿಟ್ ಏನರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? 0.069 ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 0.0693 0.0693 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ JEE ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ PV = NRT ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 11th one. First order reaction is 60% complete in 20 minutes. How long will the reaction take to be 84% complete? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 60% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ? 20th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 20th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 60% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 84% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20th ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303/t log R0/R. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 60% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 20th ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2.303/t. ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಮಿನಿಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಗ್ ಸರ್ R0 ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? R0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, RT ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 20th ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 60% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 60% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ಟಿ 60% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 100 - 60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಪ್ಪ? 40%. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? 40% ಅಂದ್ರೆ 40/100 ಇಂಟು R0. 40/100 ಇಂಟು R0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 20th ಮಿನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40% ಉಳಿದಿದೆ, 60% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? 40/100. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ R0 ಇದು 40/100 ಇಂಟು R0. ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ? R0 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303/20 log 100/14 ಬರೀಬಹುದರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 100/40. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 0 gets cancelled. Next, k is equal to 2.303 by 20 log 10 by 4. ಹೌದಲ್ವಾ? Therefore, k is equal to 2.303 by 20 log 10 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, log 10 minus log 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ log m by n ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? log 10 ಅಂದ್ರೆ 1, log 4 ಅಂದ್ರೆ log 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವಾ? log 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, log m to the power n ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. therefore 1 minus 2 log 10 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, 2 log 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minus 2 log 10 ಅಲ್ಲ, 2 log 2, 1 minus 2 log 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2 log 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 0.3010. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 1 minus 2 into 0.3010 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.6020. 1 minus 0.6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ನಿಯರ್ಲಿ 0.4. ಇದು 0.4 ನೋಡಿ, 0.4 ಆಯ್ತು. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, 0.4 into 2.303 by 20. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ, 2.303 0.4 ಅಂತಿದೆ. 0.4 ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, 40 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 40 into 10 power minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೆ, ಅಥವಾ 0.4 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20, 21s 22s. therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.303 into 2 into 10 power minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 6064, 4.606 into 10 power minus 2. ಏನಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಏನಿದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಮಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ 84% ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 84% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ, 2.303 by k log r0 by r. ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, r0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ r0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 84% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 84% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 84 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು, 100 minus 84. 100 minus 84 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು, 16. ಓಕೆ, 16% ಅಂದ್ರೆ 16/100 ಇಂಟು r0 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ. ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 40/100 ಇಂಟು r0. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಇದು, ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ 84% ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.303 by k log r0 gets cancelled. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು, 100/16. 100/16. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತು, 2.303 by k. ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 4.606 into 10 power minus 2 into log 100/16. log 100/16 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, log 100/16. ಅವ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಇಂಟು log 100/16 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ log 100 ಅಂತಿರೋದನ್ನ log 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, log 100/16 ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.7958. 0.7958 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.8 ಬೈ 4.606 ಇಂಟು 10 power minus 2. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2.303 ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4.6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, ಇದು 1s ಇದು 2s. 2.3 ಇಂಟು 2 4.6 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು 0.8 ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 2 ಇಂಟು 10 power minus 2. 0.8/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 0.8/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4. 0.4 10 power minus 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 2.303 ಬೈ 4.606 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1/2 ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 0.8/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +2 ಅಂದ್ರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100. 100 ಇಂಟು 0.4 ಎಷ್ಟು? 100 ಇಂಟು 0.4 40 ಅಲ್ವಾ? ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಕೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೂ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.